Dear students, myself is Pratibha Parshvanath, Associate Professor, Department of Economics, GFGC, KR Puram, Bangalore. Today, my lecture is on external factors involved in pricing policy. Dear students, in my last session, I explained there are two factors involved in pricing policy of a firm. They are internal factors and external factors. In my last session, in detail explained about internal factors influencing the pricing policy of a firm. In this session, I am explaining about external factors which are involved in pricing policy of a firm. What are external factors? External factors are the factors that the management has no control over it. External factors are outside the control of the management. External factors are also known as environmental or uncontrollable factors. Compared to internal factors, these factors are more powerful since they are beyond the control of the management. What are such external factors? Number 1. Role of demand in pricing. The market demand for a product or service has a big impact on pricing. Demand always depends on consumers' preferences. Therefore, before fixing the price for its product, firm has to properly analyze factors determining the demand like size of the competitors, prospective buyers, their capacity and their willingness to buy and then willingness to pay, their preferences are taken into account while fixing the price. If the demand is low, means consumer preference is less. Therefore, the firm has to fix the price at lower level. On the contrary, if the demand is more, means the consumer willing to buy the commodity, therefore the firm can fix the price at higher level. Thus, the analysis of consumer psychology is necessary to set a proper pricing policy. And another external factor that influencing the pricing policy is that supply considerations. The price of the product is not only influenced by nature of demand but also by sales method of suppliers. The suppliers are in the form of raw material suppliers, intermediary goods suppliers, and finished products suppliers. The price of raw materials and other inputs affect pricing decisions of the firm. The price of raw materials has direct positive effect on the price of finished products. In case of raw materials, for example, if the price of cotton goes up, the increased price is passed on by suppliers of raw materials to manufacturers. The manufacturer in turn pass it on to consumers. Students, the scarcity or abundance of raw materials also determines or affecting the pricing policy of a firm. If there is a scarcity of raw materials, the price of raw material increases and its impact is on finished products. Hence, the price of finished products also increases. On the other side, the raw materials are available in abundance. Then the price of raw material decreases. Like that, intermediary prices are also decreases and its impact is on finished goods. Hence, the price of finished products declines. Apart from this,
If the produced finished products are distributed with the help of wholesalers, retailers, the firm can fix the higher price. Further, the firm can also fix much more higher price for home to home delivery. Like this, the supply considerations play a very important role in influencing the price of the product. Another point is that kind of buyers. The various consumers and businesses that buy a company's product or services may have an influence in the pricing decisions. Their nature and behavior for the purchase of a particular product, brand, or service, etc., can affect the pricing when their numbers is large. The large number of targeted buyers of a product have different tastes, attitudes, aptitudes, educational qualifications, income levels, personality characteristics. They differ in their preferences and the willingness and also the ability to pay the price of the product. Therefore, keeping in view of the profile of the targeted buyers, the firm can do market segmentation and offer different products to different market segments. That means the products are not in one particular market segment. They can be according to the consumer's expectations. He can distribute the commodities in different market segments. The pricing of each market segment will vary according to the expectations of the consumers. If the consumer's expectations is more, he can fix the price at higher level. If the expectations of the consumers is low, he can fix the price at lower level. Hence, the nature and behavior of the buyers for the purchase of a particular product can determine the price of the product. And another factor, external factor, is that price elasticity of demand. What is that price elasticity of demand? Students, you all know that the responsiveness of quantity demand due to change in the level of price is called as price elasticity of demand. The price elasticity of demand is a major factor in determining the pricing of a company's product or services. The different prices are fixed under different conditions of price elasticity of demand, because the price elasticity of demand will not be the same for all types of products. If the products having more elastic demand, more elastic means the rate of responsiveness of quantity demand is more than the small change in the level of price. Therefore, the price elasticity of demand eta is greater than 1. In that condition, if that more elastic demand, in that condition, the price can be fixed at lower level, because the consumers feel that commodity is very costly when the price of the commodity is slight increase in the price of the commodity, or a slight decrease in the commodity, then he wanted to buy more of that commodity. And if the products have inelastic demand, that means less elastic, means the rate of responsiveness of quantity demand is less than the greater change in the level of price. In this case, the price elasticity of demand eta is less than 1. In such case, the firm can fix the price at higher level. The best example for this type of price discrimination or fixing the price for the
at a different level, either at higher level or at lower level, this price discrimination policy is existing under monopoly market condition. And another external factor which influencing the price of the product of individual firm is that the degree of competition in the market. The competitive conditions can affect the pricing decisions of the firm. Higher the price may be charged if the products have monopoly power, and the lower price is charged for the goods having more competition in the market. Sometimes a company follows a strong competitor's pricing policies, assuming that the leader is right. In such case, the price level, allowances, discount, credit facility, and other related decisions are largely imitated the strong competitor. Another external factor is that bargaining power of the buyers. The price to be charged by a firm would also depends on the bargaining capacity of consumers in the market. If they have higher bargaining capacity, a lower price has to be charged. And if they have lower bargaining capacity, a higher price may be charged. And then another point is that economic environment of the market. Economic environment of the market is one of the factors affecting the pricing decisions of a firm. The inflationary and deflationary tendency affect the pricing. In recession and depression period, the prices are reduced to the sizable extent to maintain turnover. But the prices are increased during boom and recovery period to cover the increased cost of production and distribution cost. To meet the changes in demand, price, etc. In other words, if there is a boom, positive and rising trend in the market, a higher price may be charged and a lower price has to be charged if there is a falling trend, slump or recession in the market. And then one more point is that one more factor which influencing the pricing decisions of a firm is that size of the market. The firm charged lower price if the size of the market is larger, and the firm charged higher prices if the size of the market is small. That means if the firm is selling the product in a larger market, he can fix lower price. For example, in Bangalore KR market, the size of the market is bigger and also the number of competitors is also large. If the firm selling the product in a small market, he can fix the higher price. For example, in Bangalore, that is a market at HAL or market at KR Puram, they are small market compared to KR market. Then the number of competitors are also less in the small market, therefore they can fix the higher price. And another external factor is that distribution channel of the product. As I said, students, as I said earlier sessions, distributional channel means a number of middlemen involved in the distribution of selling products of a firm. Every firm needs to assess
the need for middlemen in its distribution channels. But appointing middlemen adds to the cost of products. Middlemen may have their own pricing policies which they may not be willing to change. If the distributional channel of the product is fairly large, that means number of middlemen are very large, the price of the product will be high so that every middleman may get reasonable remunerations. On the other side, the distribution channel of the product is very small. That means the number of middlemen is very small. The price of the product will be low. Therefore, the distribution channel of the market is one of the important external factors that influence the price of the product. And one more point is that ethical consideration. Ethics play a very important role in price determination. Ethics may be said as moral values that govern managerial actions. If a company wants to fulfill its social obligations and when it believes to work within the limits of the ethical prescribed, it always charges reasonable price for its products. Hence, corporate social responsibility is the need of the present day business firm. The responsibilities of business firm towards its customers demand fixing of fair prices for the product and providing good quality products at reasonable prices. It brings a goodwill and reputation and creates a strong brand image for the company. Hence, business ethics and good corporate governance practices influences the pricing policy of an individual firm. And then one more is that external factor is that government policy, very important factor. The pricing policy depends on the government policy also. Therefore, price discretion of firm is affected by the price control by the government through its enactment of laws. The central excise duty rates, customs duties and legislations to safeguard the interests of the public affect the prices of the products. Regulatory measures, anti-price rise initiatives and other control measures of the government have to be considered before fixing the prices of the products. If there are large number of controls and restrictions, a firm cannot charge higher price. Therefore, a firm has to understand the implications of the government policies on its pricing before fixing the prices of its products. And the last external points to be considered is that international factors. Price charged by a firm would also depend on global economic environment. If price of any imported items like raw materials, spare parts or components and the like increases, upward revision in domestic prices would become inevitable. For example, if OPEC nations charge higher price for petrol, domestic price of petrol would automatically gone up. Apart from this, adverse balance of payments, fall in the external value of money and the like would also lead to rise in the prices of the commodity.
Therefore, like this, multiple internal and external factors would affect the pricing policy of a firm. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ನೀತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಎರಡು ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳು ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆ. ಇಂದು ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಲೆ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಹೊರಗಡೆ ಇವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದ ಅಂಶಗಳು ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅವು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿವೆ. ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇವು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಅಂತಹ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ ಅವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪಾತ್ರ, ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯು ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಗಾತ್ರ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗ್ರಾಹಕರು, ಅವರು ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬಯಕೆ, ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಬಯಕೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಅದರರ್ಥ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ಅಥವಾ ಬಯಕೆ, ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಬಾಹ್ಯಾಂಶ ಅಂತಂತಂದರೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಪರಿಗಣನೆಗಳು. ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾರಾಟಗಾರರ ಮಾರಾಟ ವಿಧಾನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರ್ತದೆ.
ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸರಕುಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಿರಬಹುದು. ಇವು ಕೂಡ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ. ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅದರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಕೊರತೆ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯುಂಟಾದರೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೆಲೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿತರಿಸಿದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆ ಮನೆ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟ್ಟದ ಪೂರೈಕೆಯ ಪರಿಗಣನೆಯ ಅಂಶಗಳು ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು. ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವಿನ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಅದರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ವರೂಪ, ಅವರ ವರ್ತನೆಗಳು ಕೂಡ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಗ್ರಾಹಕರು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿರುಚಿಗಳು, ವರ್ತನೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟಗಳು, ಆದಾಯ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅದು ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದ ಬೆಲೆ ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಕೂಡ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯು ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂತಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ. ಈ ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವು ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಳೆದ ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತಂತಂದರೆ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಂತೆ
ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ಅಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಎರಡು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಿಂತ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಈಟ 1ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಆಗ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಿಂತ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಈಟ 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಬೆಲೆ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ನೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂತಹ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶ ಬೆಲೆ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು ಅಂತಂತಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಪೈಪೋಟಿಯ ಸಂದರ್ಭವು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪೈಪೋಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ತೀವ್ರವಾದ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಗ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಲೆಯ ಮಟ್ಟ, ರಿಯಾಯಿತಿ, ಅಲೋಯನ್ಸ್ಗಳು, ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತಿತರ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಬೆಲೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನೇ ಉಳಿದ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಅವರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತಹ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇತರ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇಂತಹುದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಲಿಗೋಪಲಿ, ಕೆಲಜನಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ದಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ, ನಾಯಕತ್ವದ ಬೆಲೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅನದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶ ಅಂತಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಚೌಕಾಶಿ ಶಕ್ತಿ. ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಧಿಸಬೇಕಾದ ಬೆಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ಚೌಕಾಶಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೌಕಾಶಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಚೌಕಾಶಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವನ್ನು ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶ ಅಂತಂತಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರವೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆದರೆ ಶೃಂಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶೃಂಗ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಏರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಕುಸಿತ ಅಥವಾ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶ ಅಂತಂತಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗಾತ್ರ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗಾತ್ರವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಸ್ತದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ KR ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. KR ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿದಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ HAL ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ KR ಪುರಂನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿದಾರರು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ, ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟಗಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂತಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚಾನೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚಾನೆಲ್? ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಂತಂದ್ರೇನು? ತನ್ನ ಮಾರಾಟ ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದರ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅದು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೆಲೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕೂಡ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿದ್ದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂತಂದರೆ ನೈತಿಕ ಪರಿಗಣನೆ, ಎಥಿಕಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ನೈತಿಕತೆಯು ಬೆಲೆ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ನೈತಿಕತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೇನು? ನೈತಿಕತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಆಗ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಮಂಜಸವಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಸದ್ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಂದುಕೊಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗೆ ಬಲವಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಒದಗಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಲೆ ನೀತಿ, ವ್ಯವಹಾರದ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಲೆ ನೀತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸರಕಾರದ ನೀತಿ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸರಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಕೂಡ ಬೆಲೆ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ. ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೆಲೆ ವಿವೇಚನೆಯು ಸರಕಾರದ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ದರಗಳು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಶಾಸನಗಳು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕಾರದ ಇತರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿದ್ದರೆ, ಸರಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿದ್ದರೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಬೆಲೆ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಸರಕಾರದ ನೀತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿದ್ದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಧಿಸುವಂತಹ ಬೆಲೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಘಟಕಗಳಂತಹ ಯಾವುದೇ ಆಮದು ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮುಖ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಪೆಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರೆ ದೇಶೀಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂದಾಯ ಶುಲ್ಕನಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂತಹ ಸಂದಾಯ ಶುಲ್ಕ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಹಣದ ಬಾಹ್ಯ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಅಂಥವುಗಳು ಕೂಡ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಧಿಸುವಂತಹ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಎರಡೂ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಾಗ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಎಲ್ಲ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರ್ತವೆ. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಅವು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಅವು ಹೊರಗುಳಿದಿವೆ, ಅವು ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮಂಜಸವಾದ ಬೆಲೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಎಲ್ಲರ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಿರಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so from the last 2 sessions, I explained about the various internal and external factors which
influencing the pricing policy of the firm. Therefore, from this, the price determination of a product is not an easy job for any of management. It has to consider both internal factors and external factors while fixing the price. But external factors are more influential, more powerful than the internal factors since they are beyond the control of the management. Considering these internal and external factors, the management or the firm can determine the reasonable price which is protect the interests of all class of people. Students, after listening this video, you go through that study material. Then answer the MCQ questions. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಯಾವ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So to get much more knowledge about internal and external factors which are influencing the price of the product of individual firm, so you have to refer the following books. Modern Economic Theory by KPM Sundaram, Market Behavior and Cost Analysis by K. Ramachandra, myself Pratibha Pashwanath, Chandrasekhara, Managerial Economics by M.M. Gupta, Business Economics by R. Sharma, Nirvahana Arthashastra by Prabhakara Shishila, Nirvahana Arthashastra by H.R. Krishnamurthy. Last two books are Kannada books. Now I can wind up the session. Thank you, students. Thank you one and all.